If anything is, just message in inbox. Now, Abhishek runs a chemist shop. His net assets on 31st December 2005 amounted to rupees 22 lakhs. Ma. Net assets అన్నాడు, net assets. సో నెట్ అసెట్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అని అర్థం. నెట్ అసెట్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది, అసెట్స్ మైనస్ క్యాపిటలే కదా నెట్ అసెట్స్ అవుతుంది. సో దట్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీసే కదా మనకి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ నెట్ అసెట్స్ మీన్స్ అది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్ he gave, he said after paying a rent of 24,000 every year, salary of 30,000 to chemist, he earns a profit of 1,80,000. So వాడి నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అంట ఎవ్రీ ఇయర్ 1,80,000 అంట. His land, who happens to be expert chemist, is interested in purchasing the shop. 10% is considered to be reasonable return on capital employed. You must assume that value of premises is 2 lakhs 40 and the reasonable remuneration for the new proprietor as a chemist is 40,000 per annum. Ascertain amount, if any, to be paid as a goodwill ani annadannamata. So that is what here we are going to see. So what is a proforma? I have to send you, I'll read out the proforma. Just see calculation of adjusted profit or adjusted future profits or maintainable profits. I'm reading the proforma, please just have a look with the proforma, just take that pic. I'm reading that proforma. While calculating adjusted or what we call future profits, the profits of each year should be adjusted in light of future probabilities. Means we are going to, whatever the profit he is going to give, if any probabilities occur, means any chances are going to occur, chances of occurrence or chances of occurred things, that we will take into consideration అంట. అంటే ఏవైనా జరగబోయేవి జరిగినవి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనము ఆ ప్రాబబిలిటీస్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ మనం కొత్తగా మళ్ళీ ప్రాఫిట్ని రీఅరేంజ్ చేయాలి అనమాట. So the following proforma will help you to calculate the adjusted future profits. So first, profits, whatever he gives us in the problem, that profit I'm going to take. Then add, what he said first, all expenses and losses not likely to occur or incur in future as extraordinary salary of a person, loss from fire or a theft. Next, all profits likely to come in future as a profit due to new business lines. So what is said here, ఏవైనా ఫ్యూచర్లో మనకి ఏవైనా ప్రాఫిట్స్ అలాంటివి వస్తే అంటే ఫ్యూచర్లో అవి బెనిఫిట్ అవుతే దట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అంట. నెక్స్ట్, లెస్ all expenses and losses expected to occur in future as a salary of a director or and staff to be appointed, ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్టాక్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అ ఫ్యూచర్లో, అంటే ఇప్పటివరకు జరగలేదు బట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ యాడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ యాడ్లో చదువుతున్నాను మళ్ళీ, ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ నాట్ లైక్లీ టు అక్కర్ ఇన్ ఫ్యూచర్, అంటే ముందు ఇప్పుడు వరకు అవి మనం పే చేసాం బట్ ఇంకా ముందు అవి మనం పే చేయం, అలాంటివి వీ విల్ యాడ్ బ్యాక్ ఇట్ సిమ్స్. బట్ ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్కర్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్, నియర్ ఫ్యూచర్లో అక్కర్ అవుతాయి బట్ ఇప్పుడేం అక్కర్ అవ్వలేదు, అవి మనం మైనస్ చేస్తాం. సో salary of directors and staff to be appointed, insurance stock, depreciation in future, cost of management, any expenses not provided earlier but to be incurred in the future. You are going to write in the notes and you are going to underline these points very, very, very particularly. This is something new. Profit not likely to recur. So అలా చేస్తే వచ్చేదే మనం ఏమంటామా, that is called as our future maintainable profits. That is called as a future maintainable profit. So now what all, once again I'm reading the sum. So అందులో మనం ఇప్పుడు segregate చేస్తాం, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నవి ఏంటి అని. సో అభిషేక్ రన్స్ అ కెమిస్ట్ షాప్, హిస్ నెట్ అసెట్స్ ఈస్ 22 lakhs అని అన్నాడు. So after paying a rent 24,000 every year and a salary of 30,000 to the chemist every year. So this is what ma ఇప్పుడు కరెంట్ గా అతను ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అనేది 1,80,000 వస్తుంది అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అతను శాలరీ రెంట్ ఒక 24,000, శాలరీ ఒక 30,000 పే చేస్తుండేవాడంట. అంటే
ఇవి ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ గా వాడి పేమెంట్స్. దీస్ ఆర్ వాట్ ఓల్డ్ పేమెంట్స్ అనమాట. His landlord, who happens to be expert chemist, is interested in purchasing the shop. సో అంటే ఇప్పుడు హీ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ద షాప్ అనమాట. ఇంకా వీడు అమ్మేస్తున్నాడు ఇంకా షాప్, ఇప్పుడు వాడిది కాదు ఇంకా షాప్ అది. సో 10% ఈస్ కన్సిడరబుల్ టు ద రీజనబుల్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో రీజనబుల్ రిటర్న్ ఎంత? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మీద 10%, అంటే నార్మల్ రేట్ అనమాట ఇది. You may assume that the value of premises is 2,40,000 and the reasonable remuneration. సో ప్రమైసెస్ గురించి ఎందుకు ఇచ్చాడు మీకు? ప్రమైసెస్ గురించి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇప్పుడు వరకే అది నా ప్రమైసెస్ కదా నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఆ ల్యాండ్ లార్డ్కి అమ్మేసేసాను అనుకో, సో అది ఇప్పుడు వాడికి కదా, అంటే నా అసెట్లో ఈ ప్రమైసెస్ అసెట్ తగ్గిపోయినట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి నోటెడ్. అండ్ రీజనబుల్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ ద న్యూ ప్రొప్రైటర్. సో ఇది నేను కెమిస్ట్ అమ్మేస్తే కొత్త ప్రొప్రైటర్కి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాలరీ నేను ఎంత ఇవ్వాలంట? 40,000 పర్ మంత్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఇవ్వలేదు, ఇది ఫ్యూచర్లో జరిగే ఎక్స్పెన్స్. నౌ ప్లీజ్ ఐఎమ్ సెగ్రిగేటింగ్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఎవ్రీవన్. I'm trying to explain because this is a good example for you people about learning about future maintainable profits. So first one, what is said ma? Net assets. Ore, please stop writing ma, because when you people write no, nenu na cursor use cheyadaniki నాకు ఛాన్స్ ఉండదు అందుకే. సో net assets of chemist వచ్చేసి ఎంత నానా? నెట్ అసెట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్ వచ్చేసి 22 lakhs. నువ్వు ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టు, ఇక్కడ ఆడతాం. సో 22 lakhs అనమాట. సో ఆల్రెడీ వాట్ ఆర్ ద పేమెంట్స్ హీ హ్యాడ్ మా? ఆల్రెడీ హిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్, వాట్ ఆర్ హిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మా? ఒకటి వచ్చేసి శాలరీ. శాలరీ ఎంత? 24,000. సారీ దిస్ ఈస్ 30,000. అండ్ రెంట్ వచ్చేసి 24,000. రెంట్ వచ్చేసి 24,000. సో దీస్ వాజ్ హిస్ రెగ్యులర్ థింగ్స్. ఇవి వాడి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీ యూస్ టు ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? సో ప్రాఫిట్ వాజ్, after all these things, the profit was 1,80,000. so ఇది ఒక డీటెయిల్స్ అనమాట. ఇది ఎప్పుడు? బిఫోర్ హీ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ వెంట్ ఫర్ సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్. నౌ the second bit of this information, just read out. I'm writing here. Now he is going to sell that one. So he is going to sell it. Chemist, who is the landlord? He is the landlord అన్నమాట. సో వాడికి అమ్మేస్తున్నాడు. సో అమ్మేసినప్పుడు what is that he has sold ma? Land. So he lost what now? So Abhishek is no more owner of land. So idoka point I have to tell. So what is the value of a land ma? 2,40,000. So idokati gurtu pettukovali. Then if he sells the shop, then in future his expenses for salary to proprietor will be is equal to how much? 40,000 per annum. So this is what the information. Is this clear, Nana? This is what the... My audio is clear, Nana. Just check it out.
Here, everyone, do anybody have issues with the audio? My voice is clear, I feel. Yes, ma'am, clearly. Yeah, okay. Now you just check the net, Nana. The boy who is having a problem. Please check it. Okay. Now, this is the old information. This is the new information. Now we have to find out a future maintainable profits using this one. Please listen carefully. Now, this is very important for you. So, how I'm going to find out this future? First, before that, I'll go with capital employed, new capital employed. Already the capital employed is given for us. But ఇప్పుడు land పోయింది కదా, he's not a owner కదా. So, calculation of capital employed. న్యూ ఆల్రెడీ హీ గేవ్ మా నెట్ అసెట్స్ అనేది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ బట్ న్యూ మళ్ళీ నేను కనుక్కుంటున్నాను. సో హౌ మచ్ హీ గేవ్ 22 lakhs హీ గేవ్. సో 22 lakhsలో నుంచి వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ లూజింగ్ నౌ, వాట్ ఈస్ ద ఓనర్షిప్ హీ ఈస్ లూజింగ్ నౌ, హీ ఈస్ లూజింగ్ అ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో what we call premises. So premises, how much he is losing ma value, what is the value of that one? It is 2,40,000. So how much it will come? 2,40,000 తీసేస్తే ఐ థింక్ 20 19 వస్తుంది చూడండి అన్న. 22 lakhs minus 2,40,000. It will come 19 lakhs 60,000. What it will come, Nana? 90 lakhs 60,000. Is this clear now? సో ఇది అయిపోయింది. నా ఇందులో మనం ఒకసారి ఇది వచ్చేసిన తర్వాత నార్మల్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి కదా. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? నార్మల్ ప్రాఫిట్ is equal to capital. నాకు ఇక్కడ here what we are going to do? Capital employed into normal rate. సో నార్మల్ రేట్ వాడే ఇచ్చాడు. రీజనబుల్ రేట్ అంటే నార్మల్ రేట్ నాన్న. రీజనబుల్ రేట్ అంటే నార్మల్ రేట్, రిమెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్? 19,60,000 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 100, అంతే కదా. సో 10 ఒకటే పోతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్? 1,96,000, అంతే కదా. ఒక జీరో మాత్రమే పోతుంది. సో 1,96,000. This is we have got it. Now we have to find out what is about future maintainable profit. So here my calculation begins regarding future maintainable profit. So future maintainable profits low. First, what all he gave, first we are going to take. So he gave, the first thing is he gave us a profit. So I'm going to take profit. So profit he gave us how much? 1,80,000. To this one he said add, ఎందుకంటే యాడ్ తర్వాత మైనస్ ఉన్నాయి కదా. సో యాడ్లో ఏమైనా ఇచ్చాడనా? ఎస్, యాడ్లో నేను ఒక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాను. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మైనస్ అని అన్నాను. సో ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాడు ఏమి రెగ్యులర్గా ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవి స్పెండ్ చేసేవాడు? ఒకటి శాలరీ అండ్ మరొకటి రెంట్. సో అవి ఫ్యూచర్లో ఉండవు కాబట్టి అవి ఏం చేయమన్నాను? యాడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఐమ్ డూయింగ్. యా, వేర్ ఐ దట్ వెంట్ ఆఫ్. So first one is salary, which is 30,000. Then rent 24,000. Okay, these are the things we are going to add it. So రెండు కలిపితే ఎంత నాన్న? 50. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏనా? ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏనా ఇది? కాదు, 5th యూనిట్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకే ఓకే. 54,000. నా ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత? యాడ్ అన్నాం కదా కాబట్టి టోటల్ చేయాలి. సో ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 2 lakhs. How much you are going to get it?
2,34,000 ఏమో వస్తుంది. 1,80,000 ప్లస్ 54,000 తీసుకుంటే 2,34,000 వస్తుంది. 34,000. నేను ఇవన్నీ తర్వాత ఇది చేస్తాను, అండర్లైన్ చేస్తాను. నౌ యాడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మైనస్ అన్నాను కదా, సో మైనస్ ఏమిటి? అయ్యబ్బా, నేనేం చేశాను ఇక్కడ? అంటూ ఇది ఒకటి ఇట్లనే చేసేసాను. సరే, మనకి ఎంత? 2,34,000 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా నేను అడిషన్స్ అన్ని తర్వాత డ్రా చేసేస్తాను. సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఒక టోటల్. సో దీని టోటల్ ఇంత. నా ఇందులో నుంచి నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ లెస్ ఏంటి అన్నాను? లెస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఇప్పుడు వరకు మనకు అలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ లేదు, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ సెట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎవరిది ఇప్పుడు సాలరీ. సో ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్, that is hello yes, I said no, nobody is going to use the screen because it stops me using it. So salary of proprietor అంటే వాడు కొంటే కనుక వాడికి నేను సాలరీ ఇవ్వాలి అంట. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ఇవ్వాలి? 40,000 ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మైనస్ చేయండి నాన్న, హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి? ఇది మైనస్ కదా, సో అప్పుడు మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి 1,94,000. అంతేనా? Yes, ma'am. So 1,94,000. Now this ma'am. is got it. Yeah. So let me underline the things. Now ఇది ఇట్లా చేసేసిన తర్వాత we got this total as this much. So this is our కాకుండా లైన్స్ యూస్ చేయండి రాదు మొత్తం. యా అవును చేయాలి, అలాగే చేయాలి. ఇది జస్ట్ ఒక దానికి అని నేను అలా యూస్ చేస్తున్నాను. ఐ యూజ్ లైన్స్ ఓన్లీ. సో దీన్ని మనం ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్ అని అంటాం నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ వీ కాల్ దిస్ వన్? ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ FMP. Now I have to find out what? Now the calculation of goodwill. So here, now the next bit is calculation of goodwill. That is first super profits kanukoవాలి. So super profits etla nana? Super profits is equal to, what is the super profits formula? That is FMP minus NP. అంటే ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ మైనస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. సో ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత నాన్న మనకు వచ్చాయి? 1,94,000 మైనస్ 1,96,000. అంతేనా? నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ అంతే కదా. Yes, ma'am. సో మనకి ఒక్కసారి చూడండి అన్న, మనకి ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలన్నా, బట్ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ మెయింటైనబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా? నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే దేర్ ఈజ్ నో ప్రాఫిట్. సో హియర్ దేర్ ఈజ్ నో goodwill because there is no profit. Favorable profit, so no goodwill. ఈ ప్రాబ్లంకి ఇలా, ఓకేనా? మిగతా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఇలా కాదు, ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంకి ఇలా. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ పీపుల్ నౌ? ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఫర్ యూ పీపుల్. Okay, take down the screenshots. We'll move on to the fifth problem now. Okay. Did you take screenshots? Shall I clear it now? Yes, ma'am. Okay. Now here, just see the fifth problem which I have sent you.
ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు, అంత పెద్దగా అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేవు నాన్న, అందుకే ఇది నేను చేస్తున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్కి అట్లా వెళ్దాం, సెకండ్ థర్డ్కి అట్లా వెళ్దాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టూ మెనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒకేసారి కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు. So the fifth problem I'm reading, everyone listen carefully. The balance sheet of X Limited on 31st March 2005 is as follows, he said. He gave particulars. ఇందులో he gave us ఈ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇవి స్కెడ్యూల్ ప్రకారం నాన్న. ఇప్పుడు మరి ఫోర్త్ యూనిట్ ఉంది చూడు, మీరు ఇక్కడ ఇవే నేర్చుకుంటారు. అందుకే ఫోర్త్ యూనిట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ కాబట్టి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఈ మెథడ్లో వస్తారనమాట. అదే మెథడ్లో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయాలి. అందుకే మీకు ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఇచ్చాడు. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్, ట్రేడ్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రావిజన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇవి ఏంటి అసలు డీటెయిల్ గా మనకు తెలియాలి, ఎందుకంటే మనం అన్ని తీసుకోలేం కదా, కొన్నే కదా మనం అలౌడ్. సో ఇక్కడ చూడండి అన్న, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇచ్చాడు 1,80,000, టాంజిబుల్ అసెట్స్ 10,000 ఇచ్చాడు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ గుడ్ విల్ అన్నాడు. గుడ్ విల్ మనం తీసుకుంటామా అసెట్ లో? తీసుకోకూడదు. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, ఏంటో ఇది చూడాలి మళ్ళీ మనం. అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అని ఇచ్చాడు, అదేంటో మనకి తెలియదు. అది 15,000 ఇచ్చాడు, అదేంటో కూడా తెలియదు మనకి. దెన్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్స్ 1 lakh అని చెప్పాడు. ఓకే, నా నోట్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఈ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే దాని డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్స్ అనమాట. అంటే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్, షేర్ క్యాపిటల్లో ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ ఉందంట. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో జనరల్ రిజర్వ్ ఉందంట. ఓకే ఫైన్, మనకు అది కూడా అవసరం లేదు ఇప్పటికి. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో 8% డిబెంచర్స్. సో ఇది అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది కదా, సో ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐ విల్ కీప్ అసైడ్. ట్రేడ్ పేయబుల్స్ లో క్రెడిటార్స్ ఉంది. సో క్రెడిటార్స్ కూడా నాకు ఇంపార్టెంటే కదా, అది నేను తీసుకుంటాను బికాస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది. షార్ట్ టర్మ్ ప్రావిజన్స్ అంటే ప్రావిజన్ ఫర్ టాక్సేషన్, అది కూడా కరెంట్ లయబిలిటీయే కదా నాన్న. సో అది కూడా నాకు అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా నేను పే చేయాల్సిందే. సో అది కూడా నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. నౌ ఆ పైన మనకు అర్థం కానివి నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ కదా, అదేంటో వాడు ఇచ్చాడు. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంట, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ 5% గవర్నమెంట్ లోన్. సో ఇది రాంగ్ కదా, మనం తీసుకోకూడదు కదా, ఏవైనా గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ మనం ఇందులో తీసుకోకూడదు అని చెప్పాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, అది నాకు అవసరం లేదు, అసెట్స్ లో నేను ఇది కౌంట్ చెయ్యను. మరి నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమున్నాయి? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్కౌంట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. ఇది కూడా నాకు సంబంధం లేదు కదా, ఇది కూడా నేను తీసుకోకూడదు కదా. సో మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది స్పెసిఫిక్ గా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్ మాత్రమే. నా కింద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు. ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అండ్ taxes ఈస్ 31,000. The present market value of the company includes the fixed assets of 5,000 more. So present market value of machinery లో ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అది 5,000 ఎక్కువ చూపిస్తుందంట. అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాడంటే వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ మీరు ఎక్కువ చూపించారు, దాన్ని తగ్గించి చూపించండి అని అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం అది కొంచెం వాల్యూ తీసేసేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈస్ 10%. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే నార్మల్ రేట్. Evaluate the goodwill of the company for 5 times of super profits అన్నాడు. So what is saying? Evaluate in the 5 times on the super profits method. So now that is what here we are going to do it. So first foremost we'll go with calculation of capital employed only. This is fifth solution. Calculation of capital employed. Everyone listen carefully. So capital employed ante ఏంటిమా? It's nothing but నెట్ అసెట్స్. సో నెట్ అసెట్స్ మనం తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా ఏమేమి మనకి నెట్ అసెట్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ ఏమో మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ తీసుకోవాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మనం తీసుకుంటాము. కానీ ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్ లో వాడు ఏమన్నాడు, ఒక మెషినరీ ఒకటి ఉంది కానీ అది 5,000 ఎక్స్ట్రా చూపించారు, మీరు దాన్ని తగ్గించుకోండి అన్నాడు. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బ్రాకెట్ లో వాడు ఎంత 1,80,000 ఇచ్చాడు. సో మనమంట ఓవర్ వాల్యూ చేసి చూపించామంట. సో కాబట్టి మరి తగ్గించాల్సిందే కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో నేను ఆ వాల్యూ నేను తీసుకుంటే గనక హియర్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ 1,75,000. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నానా టాంజిబుల్ అసెట్స్ మనకి ఇచ్చాడు. సో టాంజిబుల్ అసెట్స్ అగైన్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, టాంజిబుల్ అసెట్స్
ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ బికాస్ మనకి ఏంటి అనేది వాడు ఏం చెప్పలేదు కానీ మిగతావైతే ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే నాన్ కరెంట్ లాగా అలా అయితే స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ టేకింగ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ యాజ్ 10,000. దెన్ ఇంటాంజిబుల్ గుడ్ విల్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాను బికాస్ నాకు అది సంబంధం లేదు. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఇట్. అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ప్రిలిమినరీ డిస్కౌంట్ అన్నాడు, అవి కూడా మనకి సంబంధం లేదు, తీసుకోవద్దు. బట్ కరెంట్ అసెట్స్ మళ్ళీ మనకి అవి రిలేటెడ్, సో కాబట్టి కరెంట్ అసెట్స్ నేను తీసుకుంటాను. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ హీ గేవ్. కరెంట్ అసెట్స్ మనకి 1 lakh అంతే. సో టోటల్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ మా, ఇంతే, ఇంకేం లేవు మనకి. సో నాకు టోటల్ ఎంత చెప్పాలి. Total of assets is equal to how much it is? 1,75,000, 1,85,000 plus 1 lakh అంటే 2,85,000 అంతే కదా. So 2,85,000. You should be faster enough because we will be having a very limited time. So this one is done. Now I have to minus what? I have to less ఇంకొక లైన్ లో రాస్తాను. Less what we are going to do? Outside liabilities I will minus. So what I'm going to do it, my outside liabilities I'm going to minus. Now outside liabilities lo we had main things. What are that? 8% debentures. First foremost enti 8% debentures. So 8% debentures, how much he gave ma? 10%, 219, 223. Okay. Karda. అది ఫస్ట్ ఇన్నర్ కాలమ్ లో మనం యాడ్ చేసుకుందాంలే. 8% డిబెంచర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 50,000 ఇచ్చాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ 8% డిబెంచర్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు? క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? Yes. Who is that? Don't talk or else mute yourself. So creditors. Creditors tarvata next we are going to take is what? Provision for taxation. So provision for taxation manaki enta ichadu vadu? 10,000 ichadu. So that 10,000 I am going to take here. అంతేనా? ఇంకేమీ లేవు కదా? ఇంకేమీ లేవు. ఓకే. నౌ టోటల్ ఇట్ 50,000, 25,000, 75. 75 ప్లస్ 10, 85. సో టోటల్ ఎంత నాన్న? టోటల్ బ్రాకెట్లో రాస్తున్నాను, మైనస్ అన్నాను కదా, సో మీకు ఈజీగా గుర్తుండేటట్టు బ్రాకెట్లో 85,000 అని రాశాను. నా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, సో హౌ మచ్ ఈజ్ నెట్ అసెట్స్ నానా, ఆర్ వాట్ వి కాల్? ఒరే స్క్రీన్ మీద ఏం రాయొద్దన్నాను. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత? 2,85,000 minus 85 is equal to 2 lakhs. అంతేనా? ఒరే ఆన్సర్ చెప్పకపోతే మ్యూట్ లో ఉండండి. అజ్మత్ మ్యూట్ మేరా. ఓకే దెన్. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వి గాట్ ఇట్. So here I'm writing the totals, Nana. See the things. So this one is a total here. Okay. Then here it is total. Now I got 2 lakhs as my capital employed. Now whenever he is giving me that average profit for the year అని ఇచ్చినప్పుడు, నేను చాలా పర్టికులర్గా నిన్న కూడా చెప్పాను, whenever he mentions as average profit of the year అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కనుక్కోవాలి. వాడు ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇవ్వలేదు అంటే మనకు సంబంధం లేదు. బట్ he is mentioning that current year's profit అన్నప్పుడు I have to go for what? Instead of only capital employed, I should go for average capital employed. So average capital employed is equal to capital employed into minus half of current year profit. Okay, this is the thing. Now current year profit దానికి సంబంధించి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను నాన్న.
So here I'm making it. Current year profit మనకు తెలియాలి కదా. So what is the current year profit he gave? After income tax and all these things, it is something like this it seems. So current year profit he gave is 31,000 Nana. From this I'm going to minus I am going to minus here whenever investments మీద 5% అని ఇచ్చారు చూడండి నాన్న, అది మనం మైనస్ చేయాలి అనమాట. whenever we have this kind of a percentage, సో మన ప్రాఫిట్ల నుంచి మనం అది మైనస్ చేస్తాం నాన్న. రిమెంబర్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ లైక్ సంథింగ్ we are going to in future we may not get it, so that is the reason we are going to minus this one. So here I'm going to minus 5% on 20,000 గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంది కదా, దాని నుంచి ఇన్కమ్ని కూడా తీసేస్తాం. అది ఇన్కమ్ కదా యాక్చువల్గా, బట్ అది ఎప్పుడైతే మన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్కి క్యాలిక్యులేషన్కి పనికిరాదో దాని నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ కూడా మన ప్రాఫిట్లో ఉండకూడదు అనమాట, అందుకే తీసేస్తాం దాన్ని. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే అది మనకి బెనిఫిట్ యాక్చువల్గా, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మైనస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్కి తీసుకున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే మనం పైన యాడ్ చేసాం కదా, అది ఇప్పుడు డిడక్ట్ కూడా చేసి పడేస్తాం. సో 20,000 మీద 5% అంటే ఎంతనా, 5 2s 10 అంటే 1000. సో ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్ నౌ, 31 minus 1000, it will be how much, 30,000 will be your FMP. What are you going to call it as? Yeah, FMP అని అంటాం దీన్ని. Okay, so this is what my current year profit I got it. So this is what I am going to make it. Now ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ దట్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మా, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వి జస్ట్ గాట్ ఈస్ 2 lakhs, isn't it? So 2 lakhs minus half of 30,000, half of 30,000, so is equal to how much, 2 lakhs minus 15,000. So that will be how much Nana, 1,85,000 antena. Now we got this one as, yeah, we got this one. So మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు, what we are going to do, normal profit we have to find out. So normal profit is equal to average capital employed into నార్మల్ రేట్. నార్మల్ రేట్ మనకి ఇస్తాడు అని చెప్పాను కదా. సో యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వి గాట్ 1,85,000 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ రేట్ హీ గేవ్ మా, ఐ థింక్ 10% కదా. సో 10 divided by 100, so is equal to how much it will be, 18,500. That's it, this is it, done. Now we got normal profit here. Now I got my future maintainable profit. Now simply we can apply it, no? So what we are going to do it now? Therefore, I'm going to write calculation of goodwill. So first, super profits is equal to FMP minus NP. Now FMP ఎంత వచ్చింది మీకు? How much is FMP we got? 30,000 minus NP just now how much we got? 18,500. So is equal to how much it will be now? Can anyone will do, or else I should only do that one also? Okay, 30,000 minus 18,000. Ama? 12 ara 11 ara? 11,500. So this one we got. Now goodwill is equal to super profits into number of years of purchase. So number of years purchase ఎంత ఇచ్చాడు వాడు ఇక్కడ మనకి, number of years purchase చెప్తాను. Evaluate a goodwill of the company at a 5 times of super profits అన్నాడు. ఎంత అన్నాడు మా? 5 times. So good 11,500 into
5. So calculate చేయండి. Therefore, goodwill. 7,500. Yeah. 7,500. Yeah. Is this clear now? So this Yes, ma'am. recording, you people are going to listen once again.